गुरु जी पंजाब विच केड़ी जगह आए सी। गुरु जी पंजाब विच केड़ी जगह आए सी। पैर दे अंगूठे नाल पत्थर हिलाए सी। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਦਾਰ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। गुरु जी की अपार कृपा नाल बह रहे झरने ते सरोवर च संगत इशनान करके अपना जीवन सफला करती है। संगतां दी सहूलत लई लंगर निरंतर चलता है, जिथे देश विदेश तो श्रद्धालु अपना वध तो वध योगदान पाउंदे रहिंदे हन। देश विदेश तो इत्थे हर रोज संगत नतमस्तक होकर गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करती है। इत्थे सरोवर ते इमारत दा निर्माण शुरू है, जिस लई देश विदेश की संगत अपना योगदान ते सेवा कर रही है। सारा दिन इत्थे श्री गुरु रविदास जी की महिमा के गुणगान होंदे हन। गुरु घर की कमेटी के मुख्य काम हैं समाज में फैलियां बुराइयां दूर करना, खूनदान कैंप, अखां दे कैंप लगाने आदि हैं। इत्थे मैडिकल कॉलेज और तकनीकी कॉलेज खोलण का विचार है। इस दे नाल ही सब धर्मां दा सत्कार करते हुए श्री गुरु रविदास महाराज के मिशन बेगमपुरा नूं घर घर पहुंचाउणा है। गुरु घर बारे ताज़ा जानकारी लिए महीनावार पेपर आ धर्म पत्रिका भी शुरू किया गया है। हर सोही राह छाड़ कर करह आन की आस, ते नर दूज के जाएंगे सत पाखै रविदास। कूप परिउ जैसी दाधिरा, कछ देच बदेच न बूझ। ऐसे मेरा मन बिकया बिमोया, किछ यारा पार ना सूझ। सगल पवन के नाए का, एक छिन दरस दिखाई जी रहाऊ। मलन पई मत माधवा, तेरी गत लखी नंडाई। करु कृपा परम चुकाई, मैं सुमत दिहु समझाई। जोगी सर पाव नहीं, तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत की कारणे, कौरव दास चमारू। जोगी सर पावै नहीं, तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत के कारणे, कौरव दास चमारू। कौरव दास चमारू। जपो जी सतनाम सदा सतनाम। जय गुरुदेव, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਆਦਰਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕੋਟ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਰਨ ਚੱਲੈ ਮਾਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ, ਭਰਮਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 4 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾੜਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਏ। ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਏ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਕੂਪ ਭਰਿਉ ਜੈਸੀ ਦਾਦਰਾ ਕਛ ਦੇਚ ਬਦੇਚ ਨ ਬੂੜ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 346 ਤੇਰਾ ਗੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਰਨ ਛੂਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕੁੰਡ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਲ ਮਲ ਜਾਈ ਬਹਿਸਤ ਹੈ ਮਾਨਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਉਡੀਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, जैसे तो मुराल मल जाए बहत है मानसर, मुक्ता अमूल खाए खाए बगसात है। अमोलक हीरे मोती खांदे ने ते प्रभु सिमरन दे अंदर धन्नवाद के अंदर मिठे मिठे बोल बोलते हैं। इसी तरह गुरु की लाडलियां संगतां सतगुरां दी पावन पवित्र स्थान श्री चरण सिंह अमृतकुंड सचखंड सतसंग रूपी घर अंदर सरोवर अंदर संगतां गुरु सिख संगतां गुरमुख प्यारे हां सरूप पुजदे ने ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਕਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਸੋਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। जैसे तो सज्जन मिल बैठते हैं अनक प्रकार पाकसाल, अनक प्रकार व्यंजनास रस खात है। इउं गुरु की लाडलियां संगतां सतगुरु के पावन सत्संग रूपी घर अंदर पहुँच करके जिथे बाणी का प्रसाद लैंदे उत्थे सत्संग की तन की भुख लई सत्संग गुरु के लंगरां के प्रसाद छकदियां ने ते परमेश्वर का धन्नवाद करते हुए चार वर्ण पै पागा है। सारी मनुखता सत्संग की एक बेगम परिवार की तरह सतगुर के चरणों में संगत में एकत्रित हो करके सतगुर की अलाही बाणी का आनंद लेंदे ने। जैसे तो तरवर की शायद जाए बहस्त अनेक पंछी, जिमें फलदार बूटे ते जाके अनेकों पंछी बैठते हैं, खाए मधुर फल, मिठे मिठे फल खाते हैं ते मिठे मिठे बचन बोलते, खाए मधुर फल मधुर बचन सुहात है। इसी तरह गुरु की लाड़ियां संगतां साध संगत जी चार वर्ण पै पागा। सत्संग दी देशां विदेशां ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਧਰਮਸਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਗਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ हंस मान सरोवर ते बैठे ने, मोती अपने आप उन्होंने मुख में पै जाते हैं। लंगर प्रसाद लिए संगतां बैठे ने कि लंगर प्रसाद अपने आप मुख में पै जाता है। पंछी फलदार बूटे ते बैठे ने कि फल अपने आप मुख में चले जाता है। संगतां सतगुर के चरणों में एकत्रित ने कि शब्द सत संतोख धर्म धीरज खिमा निमरता के गुण अपने आप आ जाते हैं। कहते नहीं, इसलिए सत्संग जी जिवें हंस नूं मोती हीरे चुगण लई अपनी डूंगी चुब्बी लगाउणी पैंदी है ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਲਈ ਮੁਖ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫਲ ਖਾਣ ਲਈ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, मन तो नीवा हो जे तू रब नू वेखना, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, हर जी तेरे नाल है सदा सदा रंग मान। परम पिता परमेश्वर परमात्मा आत्मा के रूप में सदैवे सवासां की बख्शिश कर रहा है। इसलिए ਉਹਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਅੱਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੂਪ ਪਰਿਉ ਜੈਸੀ ਦਾਦਿਰਾ ਕਛ ਦੇਛ ਬਦੇਛ ਨ ਬੂਡ, ਐਸੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਿਮੁਇਆ ਕਿਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਖੂਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਡੱਡੂ ਨੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਢੁਕਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਢਾਹ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਬੇਸਮਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਬੇਸਮਝ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਮੋਹਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੀ ਨਾਇਕਾ, ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੀ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦੇਖਾਂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੀ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਐ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਵਸ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋ ਸਮਤ ਦੇਹੁ ਸਮਝਾਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ। ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਘੜ ਘੜ ਵਿੱਚ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਈ। ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਡਾਏ। ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਛ ਮਿਹਰੋ ਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ। ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਡਾਏ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਤੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿੰਦ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਨਵਾਜਦਾ ਏ, ਸਾਜਦਾ ਏ, ਸਵਾਰਦਾ ਏ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਏ। ਜੀ ਸਗਨ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕਿਆ ਸੂਈ ਦੀ ਆਧਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀ ਵੱਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿੱਤਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਏ, ਅਰਜੋਈ ਜੋਦਰੀ ਏ। ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਡਾਈ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਡਾਈ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ ਤਉ ਗੁਣ ਕਥਨਾ ਪਾਰ। हे ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਵਤਾਰ ਜੋਗੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ। ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਦੀਵ ਸਰਬੈ ਮੁਨ। ਇੰਦਰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ਫੁਨ ਬੇਦ ਬਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ। ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛੱਡੋ ਏਕ ਕਰੀ। ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹਿ ਧਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਜੋਗੀ ਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਅਨੇਕਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਡਾਣੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਡਾਈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮ ਚੁੱਕਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਟੀ ਮਤ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਸੁਮਤ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਤਉ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ ਤਉ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੇ ਕਾਰਣੇ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, हे ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕਰਕੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੇ ਕਾਰਣੇ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਰਾਜਾ। हे ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਕਰੋ ਥੋੜੀਆਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਮੋਹ ਪਟਲ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਓ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਾਲ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਏ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਹਰ ਹਰ ਸਵਾਸ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਮਨ ਭਾਮਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਹਰ ਪਲ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰ ਭਾਮਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਤੂੰ ਤੁੱਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਬੇਕਾਰ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਮੋਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਦ ਖਾਏ ਰੀ। ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਡਾਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮ ਚੁੱਕਈ, ਮੈਂ ਸੁਮਤ ਦਿਹੂ ਸਮਝਾਈ। ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ ਤਉ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੀ ਕਾਰਣੇ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ
ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਸਥਾਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਸੱਚਖੰਡ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਈਏ ਜੀ। ਹੁਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਮੂਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਸੌਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਾਥੜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਗੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬੈਂਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ, ਹਰਿਆਣਾ, +2 ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਟੀ ਮਨੀਸ਼ਾ, ਪੀਰਚੰਦ, ਸੁਰੀਲਾ ਸੰਪਾਦਕ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਜੈਪਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਧਰਮ ਪੱਤਰਕਾ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਿਕ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ 150 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਜਰਾਮ ਮਾਨ 94 171 24 454, ਸੰਪਾਦਕ ਬੀਰਚੰਦ ਸੁਰੀਲਾ 98 149 27 630, ਸਹਿ ਸੰਪਾਦਕ ਅਜੀਤ ਰਾਮ ਖੈਤਾਨ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਹਨ 98 149 27 630, 88 727 52 727, 97 796 27 888।